जन्नत आवाज कही, ए जुआना ए बूढ़ा ए मोमिनी ए मोमिना जदर ता खैस्त की गमा अल्लाह नवाड़म मा खैस्त का वो जन्नत आदा दुआ वाले वाड़े जन्नत या इलाहुल आलमीना माता द जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती अनरा रवान दी रोजदार रवान दी। अजीजानो जहन्नम अल्लाह पैदा करे द जहन्नम वो दरवाजी दी, जन्नत न अल्लाह पैदा करी दी अत जन्नत दी द हर यव जन्नत जानता जानता दरवाजा दा। अजीजानो दाद जन्नत दरवाजा सुमरा सुमरा मिकदार दे जमंग मशाइख फरमाइली दी द यव दुर्शल नवाला बल दुर्शल पूरी सुमरा फासिला दा दी दुर्शल ना दी दुर्शल पूरी सुमरा फासिला दा। ए मुहम्मद ज़वानानो नन मुद रब्बुल आलमीन द रहमत प बाग के सरोमा नन अल तलक सरोमा च खुशहाल शे। अजीजानो औरी फरमाई वही द जन्नत द यौ दुर्शल ना बल दुर्शल पोरे दुमरा फासिला दा सुमरा च द यौ आसमान ना बल आसमान दरवाजे पोरे फासिला दा। उलमा फरमाई वही द यौ दुर्शल ना बल दुर्शल पोरे तेज रफ्तार अश्च अग मजल के इस तरह की गिना वक्फो की ना उदरी गिना पिंजस वकाल मजल उकी ब्याबम ददी द जन्नत द यवी दरवाजी दुर्शल अग पैदा न की बेबम अगवत मजल्ला पाती पिंजस वकाल न सो दरवाजी दी जवाब रहा कि सो दरवाजी दी लगे इमदाद से खुशहाल हो यो मूला से इमदाद मा बसरा रवान शजदार को मा सर जन्नत थे मनता खुदा पालवामो का ता सर होटल दोनी में टांगी कसान दी राज नंदर नजर रब जन्नत दरवाजे हद खैम सुमरा हद दे द यौ दुर्शल नवाला बल दुर्शल पूरी अस्सी दुमरा मजल उकी ब्याबम ददी अर्ज मालूम न की। अजीजानो ज़नव महबूब में फरमाइली दी ओए चे कला द जन्नत दरवाजी खोलौशी यो दरवाजा बकोलाउनवी अतवाड़ा दरवाजी बकोलाउवी रब्बुल आलमीन बवी ए ज़मा हबीबा माता सरा यो वअद करेवा ज़मा नबी बा अल्लाह ता प सिजदा बांधी पुरूती द रब्बुल आलमीन शुक्र बा अदा के आवाज बवरता उशी ए नबी पासा ए ज़मा नबी पासा चाबिद जन्नत नुता से लदर को मां ज़मा नबी फरमाई तपोस उश ऐद अल्लाह नबी रुम्बे पैगंबर सोग दे ज़मा नबी उ फरमाइल रुम्बे रसूल नबी हगा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चिद रब्बुल आलमीन सरे खबरी कड़ी दी सहाबी वही मोर उपलार में इधर न कुर्बान शाह आदम सलातु वस्सलाम दागी खास बचान बा जमंग नबादवी महबूब में उफरमाए आदम अलैहिस्सलाम बचबम द आदम अलैहिस्सलाम अगा खलक च अगी सरा मोमिनान दी मंग टोल द आदम अलैहिस्सलाम बचियो लेकिन द आदम अलैहिस्सलाम द जमाने वाला खलक बम जमंग नबादवी अजीब गोंदी निकुनो ए नेगानी और जमंग नडुल मशरान दी कन हुई बा बिया और तवी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी दे आओ ए सहाबी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी दे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अगर नबी दे। अजीजानो द चा मुतकब्बिरीनु द पार बई दिन दावत वर कवलो तकब्बिरीनु ब जवाब वर कवलो तातई तकब्बुर डेर खतरनाक चीज दे गोरे खा जन्नत तब टोल खलक दाखिली की खो मुतकब्बिर इंसान बने दाखिली की अगर मुतकब्बिर का हर सवी अलग मौली से दाद सरंग दा जमा खबर ना बोरे पाम को जमा पुर लके वो न तड़ई दाद इमाम हसन बसरी कवल ले ए इमाम हसन बसरी पुर के ओ न तड़ई इमाम हसन बसरी द अबू दरदा ने नकल कई च मुतकब्बिर इंसान
جنت تبا اغا خلق زی چی چاکی عاجزی وی صرف پخپل عمل مغرور نہیں صرف وہی چی ربا ما تا گورا او استا کلام تلاوت تا گورا ما تا گورا بیان تا گورا ما تا گورا ربا او استا روجنی ولو تا گورا ما تا گورا او شپکی تا تا جڑی دل گورا ربا دا زما دا وسن بار خبر دا چی صدی ربا دا استا فضل و کرم تولوی سبحان اللہ دا اللہ فضل نہیں منگ با منبر تراشو منگ با دا اللہ فضل نہیں روجہ با انیسو دا اللہ فضل نہیں منگ با تلاوتو کو دا اللہ فضل نہیں منگ با صدقہ ورکو نا 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 بیاتا پوس کی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نبی دے دا اللہ خلیل دے عزیزان نو ٹول پیغمبران بولاڑ لکسترگی کھلاو کئی نن دنیٹ دور دے نن عجیب دور دے ار سرے وی ما سر دے رازوی قرآن ما سر دے منگوے بالکل تا سر دے خوزان پوری خاص کو ما منگوے شریعہ دے زان پوری خاص کو ما واللہ عظیم ما دا نبی فرمان دے دا جنت دا یو درشل نوالا بل درشل پوری تمرا مزل لے زمان نبی ہوئی دا جنت دروازی بکل آوشی اللہ اکبر چابی بے سوی ٹولا تبایو شانوائی چابی بے داوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چڑم بے دروازی چابی ورزی عزیزانو دا جنت ٹولی ونے دا جنت ٹولے پانے دا جنت ٹول دیوالونا دا جنت ذر ذر آواز کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانو دا جنت ذر ذر با پا جناب رسول اللہ درود وائی درود بوائی خواہ دا جنت ونے پانے بسوائی مونږ یو مړی اوس درود وي عبدالمتین ملا یاد کړی بچاره خبره شي عبدالمتین ملا به قبر کې درود وي انشاءالله زه به قبر کې د رب نه د رب فضل د په درود شریف د آقا غواړم انشاءالله ما سره بله وسیله نشته زمونږ شاه ولی الله محدث دهلوي نور الله مرقده د هغې مبارک متعلق زمونږ ولی ابن ولی کامل ابن کامل حضرت العلامہ قاری بشیر احمد صاحب حفظه اللہ اگئی مبارک یہ واقعہ ذکر کرے و فرمائے لے وہی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کچھ اللہ ستا سے دی خاندان دا دیر لوی شان در کرے دے اور عزیزانو برے خاندان دا شاہ ولی اللہ صاحب دے چھ محدثین ہم پکی دی مفسرین ہم پکی دی ہو گوارے آگا خلق ہم چاہنے دی پری خود لے عبدالمتین بس اکسا پارام پری دی او دا دا فتنو دور دے دا صدا سے رو رو سمرا جدی خواہ کی گی معاملہ گڑا وڑا کی گی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ داتا سے لگ سکے جو رمضان دے سنے درود شریف در نحیر مشی گورے داتا سے لویم گورے خواہ درود شریف با نحیر ہوئی درود شریف با نحیر ہوئی سپیکر دے بے خراب شو دا سکر لگ سو جنا دی حرامی ارامنتوب شروع کرے دی سپیکر وجدا بیان کم کیوں کتا ٹنگی گے وگرہ ٹنگی گے سوا بیان کم انشاءاللہ زبا دے عاشقانو انشاءاللہ تندماتو منن دے جنت پا تلو سراو دے جنت پا دخول سرا انشاءاللہ نو عزیزانو لگا دی منس کی خبر در تکوم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نچاہتا پوسو کچھ اللہ ستا پا خاندان کے محدثین پیدا کرل ستا پا خاندان کے اللہ مفسرین پیدا کرل او دا یاد ساتے گورے زمنگ بر صغیر کی رنبے دا قرآن شریف ترجمہ چھ شوے دا و پارسی زبان شوے دا دا چا کرے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کرے دا طولوی سبحان اللہ اور چکلے ترجمہ اکڑا وزید منگوے وزید حکومت نزورا وساتا غلی شوے دا مولا دا تورا دا حکومت دا زورا و دا مولا دا تورا چھ دا دی تور کی قسم دا کدی بے
په زرګونو صابونو باندې مسپین شي. الله دې رحم وکړي. بهر حال مولایان ورپسې راواغسته. او شاه ولی الله بدعتکو، او دا بدعت خو زمونږ په جبه کې په لاس کې پروته معامله ده چې په چا باندې زما خبره پټ را نغله بس ورته ته بدعتي. عزیزانو یاد ساتئ چاته بدعتي مو وایه. ګوره مبتدع د پاره جهنم، مبتدع څه شی دی؟ جهنم. هر چاته هلکه نن خو مولانا صاحب سبل بدعت کړی دی، څه بدعت کړی. نن مولانا صاحب یو عجیبه غوندې خبره وکړه چې څوک به روزانه سر کړه د درود شریف دا صحابه ویلي او دا پیغمبر علیه السلام ویلي او دا داسې. نو چې کوم ورته ناست خوشاټار هغه مې ولګه رښتې تاسې په ایمان یې ووایئ 1400 کاله نه بعد دا سلسله را روانه ده. 6 رکعاته تراویح وي که نه وي؟ جواب راکړئ. شی راکمي که نه راکمیږي؟ لا اوس خو بیګا مې چا نه واورېدل بعضې خلق یې کوي نه. دا خو دا خبره ده اکثر سنت دی. نو وایي څه فرض خو نه دي. دغه در پورې خوله دی الله د کینسر په دانه باندې بدرنګه کا. سم وایي دغه خوله دی، دغه بدرنګه جبه دی، دا بدرنګ تالو دی. الله رب العالمین د کینسر په دانه باندې بدرنګ کا. بدبخته کم سنت چې عمر را صحابه را جمع کړي، کم سنت چې عمر ورپسې شاته ولاړ دی، کم سنت چې ابی ابن کعب ولاړ دی، کم سنت چې عثمان ذی النورین پکې ولاړ دی، کم سنت چې زید بن ثابت پکې ولاړ دی، کم سنت چې ابا هریره پکې ولاړ دی. او بدبخته او پلیته او بې اودسه ته سنت دي، ای سنت دي. بعض لا وګورم به دی دغه کې داسې ولاړي سرتور سر باندې امامت کوي، شاته ورپسې دا خلق ولاړي. ای ته خدای نامې نظر شه. په سرتوره مونځ مکروه دی، بغیر پټکي مونځ د امام د پاره مکروه دی. واورئ موږ څومره نرمېدلو ګوره بیا به سختېږو او بیا به لار در نه جدا کو. یره به کو چې په کومه لار لاړ شي. نن پټکی دې وغورځولو اوس مصلې ته د بوتل سري بچیا بوتل سر دې نیولې او راغلي مصلې ته وړاندې شوې تا پسې بلا خلق ولاړ دي. داسې دکه اوښ چې بیا د بدي ماتې بول کوي داسې دا خپې ارتې کړي داسې دا لاسونه دغلته یې ښودلې داسې کله داسې. پیغمبر وی لعنت دی په هغه کس باندې چې دی په مانځه کې غیر د ضرورت نه حرکتونه کوي. کله په ګیره کې لاس وي، کله پکې مسواک راوالي، ټټ 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 د خوله کې وخي. عزیزانو زما د شیخ او د مرشد فتوا دادا مولانا شهید محمد حسن جان مدنی رحمه الله، تاسو د هغې بیانات اوریدلي. هغه وایي بغیر پټکي مونځ څه شی دی؟ څه شی دی؟ هغه ته علما ثاني امام بخاري وایي. ثاني امام بخاري وایي چې بغیر پټکي مونځ کول مکروه دي. دا خو تاسو ورته څه شوي مولایانو دیوبندیانو مه سستېږئ، د دې خلقو مقابله وکئ، دا موږ له په ګوړه کې زهر راکئ. نو عزیزانو 6 رکعاته تراویح وي د کومې زمانې نه؟ د عمر د زمانې نه رضی الله عنه. د چا د زمانې نه؟ د چا د زمانې نه؟ زمانہ د عثمان ذی النورین رااله. عزیزانو دا نه وایي چې نن د خلقو ضروریات دي په 12 رکعاتو تراولو، دا کلم نه دی ویلي. عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ زه په زه قاریان تقسیم کړلا. ورته وایي اگر چې کم بود قاریان زر زر لاړ شي هغه مساجد ولا چیرته چې د قرآن شریف تراو کې ختمونه نه کېدل هلته لاړ شي. عثمان ذی النورین د عمر فتوا باندې عمل وکړلو. دور د علی المرتضی راغی، د عمر په فتوا باندې عمل کړی دی. دور د امیر معاویه صاحب راغی، په فتوی د عثمان ذی النورین او د علی شیر خدا او د حضرت سیدنا عمر فاروق عمل کړی دی. د عمر بن عبدالعزیز دور دم داسې راواله، د هارون الرشید دور دم داسې راواله. عزیزانو څومره باچاهان چې تیر شوي دي. نن نه 115 کاله وړاندې انډیا کې یو شی پیدا شو، هغه ویل نه رکعاتونه 6 نه دي 8 دي.
شل ندي سوري بلا بیا وداسې ځان پسې ودرول. ما ته یو چا ویل وی دیو پسې مونځ کېږي. ما ویل نه. ما ته ویل داسې اوچه پتو ورکې مال نه غور پسې بیخي نه کېږي او د وړي کې ګورې نو وی څرنګه مال دی بیا اودسه مونځ کوي وینځل په اودس کې څه شی دی؟ جواب راکړه شپې جواب راکړه څه شی دی؟ څه شی دی؟ اودس کې خپې وینځل فرض دي او دای نه وینځي جرا باندې لاس راکاږي. د جمهور صحابهونو خلاف ورزي کوي مال په ور پسې بیخي نه کېږي. دا چاویل عبدالمتین نه دا شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه ولی چې ستا د وړاندې هغه خپې نه دي انځلي نو د بیا اودسه پسې د اودس کوونکي اقتدا صحیح نه ده. دویم اوړي کې سره وده کېږي دی غرمه کې دا که 2 غنټې خوب کې وي اودس مې مات نه دی سم اودس ایټم بم دی ورسره دا اودس ورو ماتېږي نه. تا د خدای تبا کې ته چې کله سم لستا حالات په کم حالات وي نو عزیزانو یاد ساتئ منگ بمرو زوبا دنیا نه حق خبره درته کوم دا میډیا به ساتي. اترکات تراویح سره نشتا دا تهجد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زویم نه دا مور د مؤمنانو وی عائشه رضی الله تعالی عنها دا خبره مونږ داغه اترکات تهجد دي اتیم کړي دولسم کړي شپږم کړي. عزیزانو دی تهجد راواغه تراویح ته اور رسول نو د دیو خو دومره اسانه کړه لاندې کشران وای مروي سنت دي نو ډېر وای تراویح پرې خودلې هغه اترکات املاړ نو دی به سول وای تاسو تراویح کوي چې بس سرخه تک او سرپور تک او سرخه تک دا خو د کمپیوټر دور دی دا خو د کمپیوټر دور دی خو چې چا څه کړی هغه کړی. یاد ساتئ د الله نه یره وکي منځ به ان شاء الله شل کاته تراویح کو امیشته پات سو بکاو ګوري سوال درته کوم د الله نه وېریږي. ګوري عمر به د جناب رسول الله خوا کې ولاړی ګوري او تور نږدې شي او عمر رضی الله عنه دومره وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې یا رسول الله دا آیات ساتي ګوري ښا ته چې چاته وې تا منم خو خبره دې نه منم تا منم خبره دې ستا په ایمان می شک نشتا خو په خبره می د اعتراض دی او دا په خوا د نبی علیہ السلام کې ولاړی او ځان سره سوچ وکي دا عمر ولاړی او تورشه ان شاء الله 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 څنګه دنیا کې خوب کې ملاقات شوه دی عمر رضی الله عنه خوشاله دی رانه ان شاء الله قسم سره درته ویم والله چې عمر رانه خوشاله دی والله بالله عمر فاروق خوشاله دی ان شاء الله قیامت کې بمزان ته نږدې کوي ان شاء الله عمر فاروق به یا رسول الله دا عبد المتین او دا ملګری دا عبد المتین او دا ملګری ما چې کوم عمل باندې صحابه را جمع کړي دي دی عبد المتین خپلم کولو نور لم ترغیب ور کولو او په دې باندې کلک ایمانو چې شل کاته تراویح د عمر دی درې طلاق درې ګرځول عمر دی والله العظیم چې د عمر فاروق په مقابله کې د هیڅ فتوا نه منای بای الګا داسې خود منج आवाज را کوي منای بای چې دی اغیار له پته ولګي دی خلکو لکه روجو نشته دی خنۍ د مولا لګشته او نه دی مقتدیانو شټول داسې تر او تازه دي منګ الحمدلله د عمر په مینه تر او تازه یو منګ د ابوبکر صدیق په مینه تر او تازه یو منګ د عثماني ذنوران په مینه تر او تازه یو والله چې نو می اخلم لکه څوک چې د حوض کوثر نه راته جام د ابو راکي عمر رضی الله عنه ورته وای ان شاء الله ټول وای ان شاء الله عمر فاروق بوي یا رسول الله دا هغه خلق دي د وړي په شکالو شل کاته تراویح کړی دي یا رسول الله شفاعت کی وړاندې کا او هغه اتو رکعت والا برازي
عمر فاروق دب جناب رسول الله ګوري ورته یا عمر دا خلق پیجنی کنا ان شاء الله. عمر ورته یا رسول الله ستا خو خدا خودی زما په فتوا باندې اعتراض کړی، زما فتوا یې رد کړی دا، زما فتوا باندې خپل فتوا اوچته کړی دا. یا رسول الله زه خو مخته نه ګورم ستا خو خدا، والله چې عمر مخته نه ګوري ان شاء الله جناب رسول الله بم نه ګوري. د ایمان سره درته وې والله چې علي مخته نه ګوري، والله جناب رسول الله بم نه ګوري. ګوري ورته ان شاء الله دا یاد ساتي. ګوره ښا زمونږ ایمان دا دی، زمونږ عقیده دا ده چې جنت تبا څوک نه نوځي. هغه خلک چې شل رکعات تراویح برابرې کړي، روزې نیولې، نو د اتو دروازو نه به اوازونه کیږي. بس اوس دې خبره ته راځم، څو دروازو نه؟ څو دروازو نه؟ اتو دروازو نه به اواز کیږي. خو یو دروازه ده، هغه الله رب العالمین ته تخلیق سره دعا کړې وه، ربا زما یو درخواست دی. وایه څه درخواست دی؟ یا الہ العالمین، یا الله ما خاص کا چا د پاره، هغې چا د پاره می خاص کا چې چا ستا د رضا د پاره روژه نیولې وي. عزیزانو په هر دروازه باندې به نوم لیکلی شوي، خاص دی دروازه باندې به نوم وي باب الریان. باب الریان نب آواز کیږي جنتیانو ته، وای اے جنتیان په دې دروازه راځئ. عزیزانو یاد ساتئ د دې دروازې درشل می تاسو ته وویل، د اتو دروازو درشل په دې اندازه باندې وای چې کله په دې دروازه باندې زما محبوب فرمایلی دي زما امتیان داخليږي، جنتیان داخليږي. عزیزانو دوی به د یو بل سره داسي جخروان وي چې د یو بل پختې به درد عمومي، د یو بل پختې به درد عمومي. نن تاسو خبره کوم درته لږ خبره باندې د زړه نه ووري ګورئ، ښه د زړه نه. او مال جرازي سوال درته کوم، د ایمان پرنګ راځي، هغه درغله انسان مرازي، هغه د منافق په صفت باندې موصوف انسان دی. هغه باندې زما بیان داسې لګي لکه اټم بم ډېر بد په لګي، خو ناس دي اوري وي چې خدای پاک اوس به معامله کله ختميږي. او یاد ساتئ چې د زړه نه اوري هغه به ان شاء الله خوف کې به ورته الله باب الریان خي ان شاء الله. نو د باب الریان په دې فاصله کې به تاسو رواني، یو بل سره به پختې خوږيږي، هجوم به وي، زور به وي. نو دا د یو نیم سل کال وړاندې پیداوار ته وایم، تاسو پیداوار خو یو نیم سل کال وړاندې دی، تاسو خو ټوټل چې راجمع شئ نو 14 کسان درنه جوړیږي. 14 کسانو باب الریان درشل دومره دی. نو خدایم تبا که دروغجنو تاسو یو جنت ته به منګه ځو، منګه د سلف په لار روان یو، منګ درته وایو تاسو به جنت په سترګو نه ګورئ ان شاء الله. زکه جنت ته به هغه څوک ځي څوک چې د عمر په قدم باندې قدم ږدي، څوک چې د عثمان په قدم قدم ږدي، څوک چې د علي په قدم قدم ږدي، څوک چې د عبد الله ابن عمر په قدم قدم ږدي. ان شاء الله دا بزي او دا به هغه خلک وي 1400 سال وړاندې د پیغمبر د صحابه دور ان شاء الله تر من ګور یاد ساتي نه خرشوي نه خرسيګو. خرسيږي هغه څوک چې هغه د دولت خواهشمند وي. کبه زه ارش په دانوم او ار مجلس کې دانوم چې خدای څوک پیدا کې زمانه د مشری واخلي، الله گواه دی. ځکه چې مشری ګران کار دی. د مدرسې مشری نشم کوله، د علاقې مشری لري خبره ده. دوی یو وخت بیان ورکړو و یره زمون خلق اوس ترقی کې دي، خلق پویدو والا دي. معنا دا چې دا یو نیم سل کال وړاندې خلق نه پویدل، هغه خلق چې هغوی تراوی قصدن نه کوي روجیم قبول نه ده. څوک چې تراوو پوری خندا کوي وی دا خو سنت دي. عزیزانو دا سنت میں ابو بکر کړي، دا سنت میں عمر فاروق کړي، دا سنت میں عثمانی ذی النورین کړي، دا سنت میں علی المرتضی کړي،
دا سنت میں زید ابن ثابت کړي دي عزیزانو دا سنت ابا هريره کړي دي دا سنت ابی ابن کعب کړي دا سنت عبد الله ابن مسعود کړي دا سنت عبد الله ابن عباس کړي عزیزانو کم سنت چې د پیغمبر د صحابه او بعد دا وی شاګردانو کړي دا سنت ګوره هغه سنت دي د سنت مؤکد وای سنت پورې خندا کول دا یاد ساتي ګوره او دا خو شعر روان دی دا ګوره تاسو مې چې مولوی دا خبره کې دا خو مړه مولوی څه دا کم ځای کې دي دا به تاسو وګورئ بے ادبی دی معافي مونږ خو د چيلو صفات دی راګه چاشنه پانو خو دلا نو بس بیا ور پس کو چې دا ټول نه خلي مړه چې چا ایمان یو تونه وړي د چا ایمان یو دړی قجوري د چا ایمان یو جوړه جامي د چا ایمان یو جوړه کېره او بوټانی او په دې هغه مذهب پرې دي دا بستا شفاعت کی دا خرسره استا شفاعت نه کوي ان شاء الله شفاعت بستا سي د دې ائمه اربعه د تقلید او د دې مقلدین به کوي ان شاء الله د دې سلور امامانو د نگرانی لاندې خلق چې کوم دي دا بستا سي شفاعت کوي ان شاء الله دا هغه خلق دی چې دا سره استا غمو تا خوبونه کول او استا ائمه مجتهدینو تا ته مسائل راایستل قران شریف کې استاد مسائلو نچوړ دي امامانو راایستل او چې سره وي دا امام نه پویدل دا بعض دروغجن څه وي موږ د امامانو مخالف نه یو موږ د امامانو مخالف نه یو د امامانو مخالف ولې نه هغه سورلسو کال بعد دا امت را جمع کړو په یو پلیټ فارم باندې را ودرولو سلور امامان د هغوی نگرانی لاندې خلق را روانو ته پکې را ولګېدلې امام شافعي په دې خبره نه پوهېږي امام مالک په دې نه پوهېږي امام احمد بن حنبل نه پوهېږي امام ابو حنیفه نه پوهېږي ته په هغوی اعتراض کوې اعتراض څه ته وایي یو سړي چاته ویل ستا د پلار داسې داسې کړي هغه ویل که کنزل کوتل ما کنزل نه دي کړي لکه خوله دې ما د خدا کنزل دي که نه نو عزیزانو جنت باب الریان باندې بسوګزي تاسو بزي ان شاء الله دا دونی میټانګي خلق دي سو ټانګي دونی میټانګي خلق دي دا بنزي ښا دا به الت ولاري الله جل جلاله ودا طاقت ان شاء الله راکې تاسو ورته ګور چې سشوغا وګدي معاملې مې سشوي اتر دی مونږ دا پنسي راخلې اما معاملې سشوا مانځه کې سره دسي ولا اوس په ایمان ډېر بدرنګ نخکاری جواب راکې نه جواب ملاونه شو لکه تاسو سخت یریږي خبر ازو کوم یریږي تاسو لکه صاحب هغه ابو بخار کې زمونږ د زمیدارانو ابو بخار کې غټ جوور لخته بو نه پیسې به دي تراول ما یو چاته ویل ما ول دا پیسې ستړي اوچته نه دي دې تر رسول ویل دا خو سنت عمل دی ول سنت عمل کم زنه کم زه پورې خودلې ویل جی دا ګټکونه برنو ملاستا ګټ کې به خوتلې دي ځکه کې دلته دي تا خو د ګډکونو دونیم غزه شی بار کړي دونیم غزه دي شی بار کړي لاندې وګورا دومره دي خلق ولده دي ایمان او دا چې په کلابه بدرنګ وندګي د ستوري د سي د خپل بدرنګ ښکاری لکه ځان چې روانه یاد ساتي الحمدلله سنت د جناب رسول الله نا چې کوم امام ابو حنیفه ته معلوم دومره مونږ ته نه دي معلوم لنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای د دې ګټکونه تقریبا یو صفق او درې ګوتی برکا یو صفقم کافی دی دا سلور ګوتی خود دین برکا دو ګوتی په سیوا کا پنځه ګوتی دا پنځه اوچته کا دا خرونو دا سنت دې تر او رسول او شل رکعات سنت چې د ټولو صحابه او سنت هغه د اتو تر او رسول تبه زما د دین حفاظت او زما د دین بنیاد به وباسي نو عزیزانو درخواست مې ده دا درته زبا مرم پته لګی نه نن دې سبا دې دا هر سبا پاتی خود دې خلقو د خپل عقیده لګه اصلاح کوي نو جنت باب الریان باندې به جنتیان نه نوځي یو بل سره به پختې لګيږي او ډېر په هجوم بروانین سردار کونین ته صحابي وای مور او پلار به درنه قربان شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې چې کله دا امتیان ستانه نوځي دا دومره هجومي نو الله رب العزت با دی دا دومره صبر بنه کوي چې لګ داسې رو داسې ننوځي یو بل ته انتظار کوي هاي ورته وای دوی تبا الله جل جلاله جنت دومره خسته کی چې هر یو پانه د جنت به ورته आवाज کوي زر زر راځه ما تا ته د
د حسن د ځان دعا غوښته وا چې الله په ما باندې سترګې د نبی علیہ السلام د روزدار امتی ولګوا. نو دا جنتیان به دومره حرص کی چې ځان به وړاندې کوي چې زه پاتې نشم. د دې یو مثال حجر اسود دی. دنیا کې به دا مثال درته ویم. حجر اسود مبارک ته موږ او تاسو ورزو یو بل ته پر ځان داسې ورسیم داس هجوم کوي داسې. دا مولیان حضرات ورته وي ته خدای بندګانو خیر وي صبر وکړئ استلام کافی دی. دې ټولو ته پته لګي اول ما بګي دا زه معاملې ودل خو کړو خره ته پته چې استلام کافی دی خو انتظار مې نشو کېدلې. ما ویل خدای په دې شونډې د جانان لګېدلې دي په دې شونډې زما د محبوب لګېدلې دي په دې شونډې مبارک د عمر فاروق لګېدلې دي په دې شونډې مبارک د ابوبکر صدیق لګېدلې الله او په دې شونډې د امهات المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کانی مبارک ته ورسېده. عبد الله ابن عباس وی موږ او خدا سے ادروله سردار کونین مبارک اوخی مخدا سے راتاو شو دې طرف ته عبد الله ابن عباس وی موږ ولاړیو سرداری کونین مبارک نمی سترګو نه اوخ کې مبارک رال بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ا مبارک دې کانی تور نږدې شو بوسای کولو کانه مبارک خپل کولو سرداری کونین ته اولیدلو ورته اے د مومنانو موره الله رب العالمین با حجر اسد ته شونډي ورکی قیامت کې بوي زچ چاخ کل کړم د ایمان پرانا کی یا الہ العالمین نن اوی جنت تبوزا مور د مومنانو په جړا شو ورته یا رسول الله دی خلقو کے رازم کنا سرداری کونین مبارک میں ورطا اولیدل ورطا اے عائشی رضی اللہ تعالی عنہ یا حمیرہ اے حمیرورا ورزد قیامت باندی با اغا خلق تاسوی نئے چی چاستا سے قدم پس قدم خودلے چاہ دا ایمان پر انا کے حجر اسد مبارک کل کرے حجر اسد مبارک تا من اجیانو تاویو استلام کوئی او دا استلام بعینی ہی بوسا دا گوره بوسا دا خخ کولول نی خو تاسی صبرے گئی جواب را گئی صبرے گئی چکا مری تراشو خوالا اشلی دلی جاب یار الحمدللہ ما خود ریز دلی خکول کو دا زما غنده دا چکم دا سے بیکار شیخ آگوتی مانا دا کولول سے پرس کو ندی مانا داوی سے پر دا خرسریتی کولے نشی سر پہ ماتوم خدایار شنڈی خکولو سر پہ ماتوم خدایار مانا پاگی زمان دا محبوب شنڈی لگی دلی دی دا گوڑے عشقی خبر میں در توکڑا نور ہمیں دی اسلام کافی دے خواہ بے میں کافر نہ کئی گوڑے چی ملازم خوچ زان پہ مرگی خوارزائی پہ زخو پہ زان مرکوم ورزم پہ واللہ ما تا خود حضور پاک اگا وخر آیات شی چی سرداری کونین میں اوخا مبارک نراح کا تکیدو علی کرم اللہ وجہو وی سرداری کونین دو اوخی نراح کا تکیدلو حجر اسد مبارک تا علی کرم اللہ وجہو دو خدای پر ذات میں دی قسم وی چی دا علی رضی اللہ عنہ مبارک سوئی وی ما علی دلا چی سرداری کونین حجر اسد مبارک تا د بوسه د پارخ کته کیدلو زما د خدای په ذات قسم وی چې سرداری کونین نه وړاندې اوخ کته شولا مالی دلو چې اوخ لاندې ګوري او سرداری کونین می الله رب العالمین د اوخ سورلی ورته وګد کړلا او حجر اسد مبارک خپل کړلو عزیزانو یاد ساتي حجر اسد مبارک تبا هغه بم شفاعت کوي ان شاء الله حافظان بم شفاعت کی انشاءاللہ شہیدان بم شفاعت کی انشاءاللہ خو عزیزانو دا اجی شفاعت معلوم دے سلور سو کسان دا شہید معلوم دے او یا کسان دا حافظ قرآن معلوم دے لس کسان دا معشوم معلوم دے دا مور و پلار خو عزیزانو دا عالمانو شفاعت بسم رئی اے عالمان بدا اسمان دستور کو مقدار خلق نو انشاءاللہ یو گم نہ پاتی کیو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ پسی بور منڈکو دا کوڑی حسین احمد مدنی پسی بور منڈکو انشاءاللہ